ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ನಾಥನ ಅಸೀಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂತರ ಸಾಧುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಿಂದ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಗನ್ನಾಥನ ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾಮಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಪ, ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಂಘ. ಸಂತರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಧುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. Who will be translating? You're translating. Okay. Yeah. It's okay. Om Ajnanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Dadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasya Chadeshatharine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Surabhyaya Namaha. Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Surabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangam langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataram. Yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataram. Hare Krishna. Hare Krishna. So, since today is our only one mic, is it? Okay. We'll share. So our short yatra is already coming to an end, and I want to thank all the devotees who have
participated and attended programs in our temple in Bangalore, those who have traveled from Bangalore to Hibri, and then from Hibri, those who have come today for this last portion of our yatra. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Actually, we go on yatra, we participate in yatra. One of the main reasons is to give all of us an opportunity to associate with one another, to come together and to hear from one another and to develop what is meant to be the primary mood for all devotees, which is a mood of seva or service. ನಾವು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. We sing every day, Radha Krishna Seva Prabhu Eya Vidasi. When we offer prayers and worship Tulasi Devi, the very first line is we are requesting to be engaged in her service. Yeah. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಹಾಡ್ತೇವೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಚರಣಾರವಿಂದದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Because that is actually our natural and eternal position, to be engaged in pure devotional service. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ. The living entity can only actually experience full happiness and satisfaction by being engaged in such uninterrupted and unmotivated devotional service, as explained in Bhagavatam. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಅಹೇತುಕಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. That was the verse we were reading just yesterday. Savai pumsam paro dharmo tato bhakti radho saje ahaituki pratihata yayatma suprasidati. The very verse itself is explaining yayatma suprasidati. We can only become fully satiated, fully satisfied when we come to that level and platform of ahaitukiya pratihata, without interruption and without material motivation. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಹೇತುಕೆ ಆದಂತಹ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದೇ ಅದು ಪರಮವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ. So that doesn't come immediately. It takes some time, but we need to make continued efforts in that way. And Srila Prabhupada established the International Society for Krishna Consciousness. One of the purposes actually is to give all the members of this society various opportunities to engage in seva. ಆ ಭಾವ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಆ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 7 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 7 ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. The more we can engage ourselves in Krishna's service, then the less opportunities Maya has to engage us in her service. Right? ನಾವೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಯಾದೇವಿಗೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. Srila Bhaktivinoda Thakur nicely explains how the safest place in the material world is that place where one is chanting the holy name and engaged in unalloyed devotional service. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೆವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Idleness is not a word we should find in devotees dictionary. Devotees should not be idle. Yeah. ಭಕ್ತರ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಯತೆ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. Yes. So Srila Prabhupada therefore always used to urge devotees to be, well, he would say to be engaged 24 hours a day, right? ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತರು ನಿತ್ಯ 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. And he used to say, of course Prabhupada said so many wonderful things, and I'm sure you've heard this one also, an idle mind is a devil's workshop, right? Very important. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಗಾದೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ತದೆ. Yes. So, especially when we have a temple, when we are connected with a temple, there are many wonderful ways, many wonderful opportunities by which we can, in very practical ways, be engaged in the Lord's service. Yeah. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ. And it's very much connected with what we spoke about briefly this morning, that the full-time devotees are not all living in the temple. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ. We are all actually meant to become full-time devotees. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Yeah, full-time devotee means fully absorbed, fully engaged in various activities in connection ultimately with the mission of the Lord. Yeah. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. So, after spending a few days visiting Hibri, visiting this Udupi area, naturally we should become more inspired to actually try and become more connected, more involved, so that ultimately the mission of the Lord and the mission of our founder Acharya can be advancing more and more. ನಾವು ಉಡುಪಿಯನ್ನು, ಹೆಬ್ರಿಯನ್ನು, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ. Srila Prabhupada used to say devotees should be, he used the expression, taxing their brain. We should be taxing our brain how to promote and advance the overall mission of Krishna consciousness. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. We should know, we are all extremely fortunate because at some point, some of us maybe many years back, some of us maybe more recently, but all of us who are sitting here, we would not be sitting here unless at some point we came in contact with Krishna consciousness. So we should know that actually there is only a very, very small percentage of people who have had this
great opportunity, and so many people, majority, are waiting actually to come in contact with Krishna. Yeah. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ನಮಗೆ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮರು ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes, and one of the ways, of course, is to make our temples, wherever we have a temple, to make that temple very vibrant, with all kinds of activities, with all kinds of programs that can capture the attention and the mind of devotees from all different types of age groups. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಾವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. So when we were at the temple, there was, since it was the end of the year last year, the last day of the year was yesterday. So there was a PowerPoint showing the different activities, right, during the year, which was, of course, very wonderful. And I want to take this opportunity to actually thank the devotees for being connected and making so many of these programs successful. We should want to increase and involve more people to also take part in these programs and maybe add new programs that maybe we haven't thought about yet. ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೆವು, ಇಡೀ ವರ್ಷ 2024 ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Yes. So we simply need to continue to be engaged nicely, sincerely in our respective activities of devotional service. And as Krishna explains in the Bhagavad Gita, those who are actually engaged in rendering service with love and devotion, then dadami buddhi yogam tam jena mamupayantite. I give them the intelligence by which they can come to me. I give them the intelligence by which they can bring other people to Krishna consciousness. ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So now we are beginning a brand new year, 1st of January 2025, and we should be thinking, okay, we have so many congregational members connected with our temple, so many devotees, actually not that many devotees full-time in the temple. So how to increase, how to give more opportunity for more jivas, for more living entities to actually get this opportunity that all of us have had. ಅದಕ್ಕೆ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಧಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇದ್ದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. Yes. So it is Krishna, actually Krishna within the heart, when he sees our sincere desire and effort to try and serve, to try and please him, he actually feels obligated, and he does, he reciprocates with his devotees. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೋ, ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. So from my side, again, I want to thank all of you for having
those especially connected with our temple in Mangalore or connected with other temples as well. Thank you very much for your different activities and services in the year 2024. Now it is a brand new year beginning. And possibly from the temple side, a few words in terms of some ways by which devotees could be more involved in spreading Krishna consciousness. 2024ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತತ್ವವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. You take the mic, please. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಮಯ್ಯ ಕಿ Jai. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಜಿಯಾದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವ. ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಮೊದಲು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಂದಿನ 3-4 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧು ಸಂಘ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಮಗೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗ್ತೇವೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, 2-3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೀರಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಜಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದೆ, ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಕೈಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೇನೋ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ದೋಣಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುವುದಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಗೊತ್ತುಂಟ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಯೈತೆ ಕಥಿತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ. ಯಾರು ಗುರುಗಳನ್ನ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. 70 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಬಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ? ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಿತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಾಧಾದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಕೋಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿರಿಯ ವರಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 1-2 ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಜರು ಇರುವಾಗಲೇ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು 2025 ಇಸ್ವಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ. ಹೇಗಾದರೂ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಿಮ್. Even if it's for a week, they start it at least. The resolution sometimes may not work. So they take a lot of resolutions. Now, but when you take a spiritual resolution, Lord and the Guru, they not only inspire us, they bless us with the mercy also, so that we can keep on going for years today. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಎದುರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೊಡುವ. ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ದಿವಸ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಮ್ಯಾನರ್ UK ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿಯವರೇ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೇವೆ ಒಬ್ಬರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಇಸ್ಕಾನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ. ಯಾರು ಭಕ್ತರು? ಗೃಹಸ್ಥರು. ಯಾರು ಮನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಕುಟುಂಬದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೂರ್ವತರಲ್ಲವರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆದರೆ ಆ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೀಗ ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ನರಸಿಂಹ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆ, ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟ. ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ. ಈಗ DT ಕಿಚನ್ ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ DT ಕಿಚನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಿತ್ಯ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಕೆಲಸದವರ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೀತದ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದವರ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಈಗ
ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದಿವಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು.